ومسلما أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا جرے جرے اللهم صل على وعلى آل کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت اللہم وعلى آل باغ جنت چھوڑ کر آئے گے محبوب بے خدا ایسے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت اللہم گھر لوٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت اللہم وعلى آل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه حسین جیسا شہید اعظم حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے چوری کے نیچے گلا ہے لیکن چوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے عدو تھے جب سر پہ تیگ تولے حسین سجدے میں گر کے بھولے عدو تھے جب سر پہ تیگ تولے حسین سجدے میں گر کے بھولے مدینہ والو گواہ رہنا دنیا والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے دنیا والو حمید چر والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤ گئے سکینہ پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤ گئے سکینہ کٹے بازو چیدہ ہے سینہ کٹے بازو چیدہ ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے کٹے بازو چیدہ ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے چوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے حسین فرمان اے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے حسین فرمان اے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے تیغ خنجر تبر کا سایہ تیغ خنجر تبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے تیغ خنجر تبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا
بے بسی پر حسین کا دل جھکائے، لیکن غریب امت کے بے بسی پر حسین کا دل جھکائے، لیکن یزید جیسے شقی کے آگے، یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکانے ہی ہے، یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکانے ہی ہے۔ یزید دنیا میں لاکھوں آئے اور شمر بن کے ظلم اٹھائے، چراغ توحید دو پھر بھی صادق، چراغ توحید پھر بھی صادق، جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے، چراغ توحید دو پھر بھی صادق، جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے، چڑی کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ উপস্থিত আজকের এই হামিদচর আনারুল্লাহ শাহজি রহমতুল্লাহ আলাইহি ফুরকানিয়া মাদ্রাসা ময়দানে আহলে বাইতে রসুলের স্মরণে 14তম বারের মতন 10 দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক পবিত্র শাহাদাতে কারবালা উদ্যোগকার আজকের মাহফিলের সম্মানিত মহরতি মণ্ডলী, খিলফুল ফজুল আনারুল্লাহ শাহজি রহমতুল্লাহ আলাইহি যুব কমিটির পক্ষ থেকে এক তবরুকময় মাহফিলের সুধী সমাবেশ, দূর দূরান্ত থেকে আগত মেহমানরা, সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা, আজকের মাহফিলের যিনি মধ্যমণি সদরে জলসা, বিশেষ করে আমার পূর্বে যিনি বক্তব্য রাখলেন আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই মুজাহিদে মিল্লাত, মুনাজিরে মিল্লাত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ইসলামী ইতিহাসের সুযোগ্য চেয়ারম্যান ডক্টর এস.এম. বুরহানুদ্দিন সাহেব কেবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলী, হামিদচর এলাকাবাসী, প্রবাসী, দীর্ঘ 14টি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ফসল দিনের পর দিন ঐতিহাসিক যেই ধারাবাহিকতা, নিয়মতান্ত্রিকতা নিয়ে এসেছেন, মুনিব মাওলা নিশ্চিতভাবে কবুল করে নিয়েছেন। ঈমান রাখতে হবে, যারা আজকে খিলফুল ফুজুল আনারুল্লাহ শাহজি রহমতুল্লাহ আলাইহি যুব কমিটির ভাইরা, যারা কষ্ট মেহনত করে এই ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল সাজিয়ে নিয়েছেন, ঈমান রাখতে পারেন আপনাদের ঈমান দিয়ে আপনারা জান্নাত সাজিয়ে নিয়েছেন।
পৃথিবীর জগতে যে যাই বলুক, আপনাদের ইখলাসের সাথে নিয়তটুকু পরিশুদ্ধি করে রাখতে হবে। কোন ওয়াইজের ওয়াজ নয়, আলেমের তকরির নয়। 1450 বছর আগে আমার প্রিয় মাহবুব আমাদের জন্য তকরির রেখে গেলেন। কোটি কোটি টাকা দিয়েও আপনি ঈমান নিয়ে মরতে পারবেন তার কোন নজির আমার রাসূল বলে দিয়েছেন। 14টি বছর আজকে পার হয়ে গেল। হামিদচর এলাকার ঐতিহাসিক নাম গোটা বাংলার জমিনে নয়, বিশ্বের জমিনে সয়লাভ হতে লাগলো। আমি বিগত বছর আপনাদের কাছে চেয়েছিলাম, হামিদচরকে এক সময় কেউ চিনত না, কেউ জানতো না, কিন্তু ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালার মাহফিলের কারণে হামিদচর এলাকাটা ঐতিহাসিক এলাকা হয়ে গেল। কারণ এজিদ চেয়েছিল ইসলামকে দুলিশাত করে এজিদি ইসলামকে বাস্তবায়ন করার জন্য। ইমাম আলী মকাম হুসাইন টের পেয়ে গেলেন এই মুহূর্তের মধ্যে জান কোরবান করে হলেও হুসাইনি ইসলাম নিয়ে এজিদি ইসলামকে দুলিশাত করে নাম প্রকাশ ঘটাইতে হবে। পৃথিবীর জগতে এজিদি ইসলাম ধ্বংস হয়ে গেল, হুসাইনি ইসলাম আবদি পেয়ে গেলেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন কি আমরা এজিদি ইসলামের উপর না হুসাইনি ইসলামের উপর? আরো জোরে বলতে হবে। আর হুসাইনের নানা জান দোনো জাহানের বাদশা নবী ঘোষণা দিয়ে গেলেন, আমার হুসাইনের মোহাব্বত যার কলবের মোমেনে থাকবে, আমি রসুল বলে গেলাম তার কাছে কোনো আর নজির লাগবে না, সার্টিফিকেট লাগবে না। আমি রসুল তাদের জন্য সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম, মোমেন হয়ে জান্নাতি হয়ে মরবে। আমরা জান্নাতি হয়ে মরতে চাই কিনা? কারা কারা চায় হাত তুলতে হবে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালা খিলফুল ফুজুল আনারুল্লাহ শাহজি যুব কমিটি আল্লাহ কবুল করুন। বাবারা, দীর্ঘক্ষণ আপনাদেরকে কষ্ট দেব না, সবাই আকাঙ্ক্ষিত। আজকে আপনারা 10তম শাহাদাতে কারবালা সাজিয়ে দিলেন। অনেকের অন্তরে ব্যথাও থাকতে পারে। এত সুন্দর লাগতেছে আজকে, মাঠটা ভরাট হয়ে গেল। মাদ্রাসা কমিটিকে আমি ধন্যবাদ মোবারকবাদ দিচ্ছি, যারা আজকে এই মাঠের সংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে কারবালার জন্য আজকে ওয়াকফ করে দিলেন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কারণ হামিদচরবাসীরা এখনো অনেকে জানেন না মনে হয়, আপনারা হামিদচরবাসীদের কত মর্যাদা আমার মুনিবের দরবারে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এখন মুনিবের সাথে যখন সাক্ষাৎ হবে তখন টের পেয়ে যাবেন, যারা মাহফিল করলেন, যারা মাহফিলে আসলেন, যারা মাহফিলে বসলেন, আমার মুনিব ওদেরকে কে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে। বিগত বছর আমি একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, মাওলা ইমামে হুসাইনের ভালোবাসা তোমার কাছে কি কম ছিল? আল্লাহ বলতে লাগলেন, খবরদার, জান্নাত আমার। ইমামে হুসাইনকে জান্নাতি পোশাক দিয়ে দিলাম, জান্নাত আমার। ইমামে হুসাইনের খিদা নিবারণের জন্য জান্নাতি আঙ্গুর দিয়ে দিলাম। ইমামে হুসাইন জান্নাত আমার, পিপাসা নিবারণের জন্য পানি পিয়ন করাই দিলাম। ও বন্ধুরা, মাওলা বলো না 61 হিজরির 10ই মুহররম ইমামে হুসাইনের উপর অজর দ্বারাই তলোয়ার চলতেছিল, নেজা বললাম তীরের আঘাত এনেছিল। মাওলা তুমি কোন পুরীতে ছিলে? তুমি তো হাই, সদা সর্বদা জিন্দা। অনেকেই বলে নবী মরা বলে ইমামে হুসাইনের খবর নেই নাই।
ওরে ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা 1,65,000 উপরে আমার নবীর যে মুজিজা, তার মধ্যে বৃহত্তম মুজিজা চন্দ্র দ্বিখণ্ডন করা নয়, সূর্য উদয় করা নয়, মানবকে জিন্দেগি দেওয়া নয়, কলিজার টুকরা নাতি ইমামে হুসাইনকে 56 বছরের উপরে বয়স দিয়ে চোখের সামনে রেখে 2 টুকরো করে দর থেকে মাথা জুদা করা, এটি হলো বৃহত্তম নবীর মুজিজা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন আল্লাহু আকবার। এই জন্য এলান দিয়েছিলাম, তারাকতু ফিকুমুজ যাকালাইন, দুটো জিনিস তোদের মাঝে আমি রেখে যাচ্ছি, একটি হলো কিতাবুল্লাহ আর একটি হলো ওয়া ইতরাতি। হামিদচরবাসীরা আজকে হিলফুল ফজল আনারুল্লাহ শাহজি রহমতুল্লাহ আলাইহি যুবক কমিটির ভাইরা আবার নবীর হাদিসের উপর আমল করে ফেললেন। নবী বলে গেলেন দুটো জিনিস তোদের জন্য রেখে যাচ্ছি, এই দুটো জিনিস যদি বুকে ধারণ করস তোরা গোমরা হবি না, পথভ্রষ্ট হবি না, জান্নাত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যাবি। আর ইমামে আলা হযরত আজিমুল বরকত, ইমামে ইশকে মোহাম্মদ, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ আহমদ রেজা ফাজিলে বেরলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান, আরো জোরে। এহলে সুন্নাত কাকে বেড়া পার আসহাবে হুজুর, সুবহানাল্লাহ। এহলে সুন্নাত কাকে বেড়া পার আসহাবে হুজুর, नजम है और ना वो है, नजम है और ना वो है, इतरत रसूलुल्लाह की नजम है और ना वो है, इतरत रसूलुल्लाह की। सारा दुनिया বন্ধুরা, মামলা কি? নজম হের নাও হে, একদিকে কোরআন আর একদিনে আলে বাইতে রাসূল। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বিগত সময়ে এলান ছিল হযরতে আলী আসগর রাদিয়াল্লাহু তাআলা মোহাব্বতের প্রেমের টানে শুধু 1 ফোঁটা চোখের পানি জেনা করতেন, শরাব পান করতেন, কিন্তু এক সময় যখন মারা গেল চোখের পানি কেন নির্গত হলো? একজন যিনি দাফনকারী, কবর খননকারী দৌড় দিয়ে চলে আসলেন। মানুষ কাছে যায় না, দুর্গন্ধ বের হবে, ফেটে যাবে, ফুলে যাবে। বিবি কান্না করতে লাগলেন, সন্তান কান্না করতে লাগলেন, হায় হায় আমরা কি করব? এলাকাবাসী কাছে আসে না। আর বুড়ো চলে আসলেন, ও বাদশারা, ও এলাকাবাসীরা, এই সারাবিকে তোমরা দাফন করবে না, এই জানাখুরকে তোমরা দাফন করবে না, স্বল্প কিছুক্ষণ পরে ফেটে যাবে, ফুলে যাবে। আসো সবাই মিলে, মুসলমানের সন্তান দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য, ফেটে ফুলে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য আমরা নামাজ পড়াই দিই, কাফন পড়াই দিই, গোসল করে দিই, দাফন করে দিই। আর যখনই দাফন হয়ে গেল কবরের মধ্যে চলে আসলেন ইমামে হযরতে আলী আসগর। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যিনি খবর খননকারী মুরাকাবার মধ্যে চলে গেলেন, খোদার কসম করে লিখতে লাগলেন, ওই দিন রাত্রে কবরস্থানের পাশে আমি মুরাকাবায় রয়ে গেলাম। রাতের গভীরতার কারণে আপন বাড়িতে গেলাম না। যখনই মুরাকাবায় গেলাম দেখতে পেলাম ওই জেনাখোর, ওই সারাবি, বিরাট বাগান বাড়ি। মাওলা কি ব্যাপার? জেনা করলে, শরাব পান করলে সে কি কখনো জান্নাত পায়? বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ। এই বাবা, আমার খবর খনন করলেন, আমাকে দাফন করলেন, আপনার জন্য অপেক্ষা আছি। আপনি জিজ্ঞাসা করবেন আমি জানতাম, সেই কারণে কবরে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। এই বাগান কোত্থেকে পেলাম? খোদার জাতের কসম আমি কোন আমল করি নাই,
নামাজ রোজা হজ যাকাত দিয়ে আমি জান্নাত পাই নাই। হযরতে আলী আসগরের প্রেমে একদম মাসুম সন্তান সেই কেন বিক্ষিপ্ত হয়ে ইমাম হোসেনের বাজুর সাথে লেগে গেল, জানটা কোরবান করলো এই প্রেমের মধ্যে পড়ে। আমি যদি সেই সময় থাকতাম এজিদদেরকে গর্দান কেটে দিতাম, জানটা কোরবান করতাম। আলী আসগর কি অপরাধ করেছিল? মাসুম বাচ্চা, দুধের বাচ্চা, সে কি কোনো যোদ্ধা ছিল? সে কি কোনো তীরন্দাজ বাহিনী ছিল? কেন জানটা কোরবান হলো? এই প্রেমের মধ্যে পড়ে দুই চোখের পানি ছাড়া ছিল। আমার মুক্তির মামলা, বাবা খুলে বলো কেমন করে মুক্তি পেলে? মুনকির নকির যখন আমার কবরে এসে গেল, মান রব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া মান নাবিয়ুকা ওয়া মান হাযার রাজুলুল্লাযী বুইসা ফী আই মা কুনতা তাকুলু ফী হাক্কি হাযার রাজুল। একটা ঐশী আওয়াজ পেলাম, মুনকির নকির রে আমার বান্দাকে ছেড়ে দে, কোন প্রশ্ন করিস না, উত্তর দিয়ে দিতে পারবে। ইয়া আল্লাহ, মামলা কি? সে তো জানাখোর, সেই তো শরাবখোর, কেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? বলে তোমরা জানো না আমার আলে বাইতে মুস্তাফা কনিষ্ঠ জন যেই জন, যার নাম আলী আসগর, যার মার নাম শহর, সেই মুহাব্বতের মধ্যে পড়ে এক ফোঁটা চোখের পানি আমি মুনিব মওলা দেখে ফেললাম। আরে বাইতে মুস্তাফার ছোট্ট বাচ্চার প্রেমের মধ্যে চোখের পানি পড়লো কেন? আমি আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারলাম না। মুনকির নকির আমার মুস্তাফার আওলাদের প্রেমের কারণে চোখের পানি পড়লো কেন? আমার বান্দাকে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিলাম। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? নবীর প্রেমের আরে বাইতে রাসূলের প্রেমে মজা না সাজা? আরো জোরে। এখন আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসায় গিয়ে কেন গেলাম, ফেসে গেলাম? আল্লাহ এলান দিলেন, আমার মাহবুব নবী যখন চোখের পানি দিয়ে বেমা সাগর বানাই দিলেন, আরশ কম্পন শুরু হলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কান্না বন্ধ করেন। নবী বলে যে না না না, কান্না বন্ধ করা যাবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন? আমার আল্লাহ বললেন ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, যা চাইবেন আমি তাই দেব, রাজি হয়েই যাবেন। আমার নবী আরো কান্না বাড়াইলেন। এক পর্যায়ে গিয়ে আমার নবী বললেন ওয়াল্লাহি ইযান লা আরদা ওয়া ওয়াহিদুন মিন উম্মতি ফিন্নার। মাওলাজি আমি মুস্তাফার শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তোমার জাতের কসম, আমি আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ হামিদচরের জমিনের একজন নারী পুরুষ, সুবহানাল্লাহ আরো জোরে, আমার একজন উম্মতের নারী পুরুষ যদি জাহান্নামে থেকে যায়, আমি রাসূল ওয়াদা দিলাম মাওলা জান্নাতে কদম দেব না যতক্ষণ হামিদচরের জমিন থেকে, চট্টগ্রামের জমিন থেকে, বাংলার জমিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আমার আলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমের উন্মুক্ত প্রতীক, আমি ওই প্রতীককে ছেড়ে জান্নাতে কদম দেব না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এত বড় ওয়াহিদ যদি করতে হয়, আমিও ওয়াদা দিলাম আপকা ইশক হ্যায় ইশক রব্বে উলা, আপকা জিকির হ্যায় খাস জিকির খুদা, खुद खुदा का ये कुरान में ऐलान है, खुद खुदा का ये कुरान में ऐलान है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। सरतुरिया तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबद तेरी बदौलत ऐ हुसैन सारा दुनिया। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक तरफ से हयात, कैसे भूले हम तेरे यौमे शहादत ऐ हुसैन सारा।
বাবারা ব্যথা লাগে কষ্টটা আর মারলা হুজুর অনেক ওয়াজ করে বেলা নিয়ে দিলেন না আমাকে কোনো বিষয় দেওয়া হয় নাই তারপরও যুবকদের দিকে লক্ষ্য রেখে ছোট্ট একটা পৃষ্ঠা বের করলাম শুনতে কি রাজি কে কে চলে যাবেন হাত তুলেন তো চলে যাবেন সত্যি চলে যাবেন না 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 হুজুর আজকে শেষের দিন শেষ বেলা স্যার তোমার বড় করে হল না শেষ বেলা স্যার সব বেলা ওমা একবারে গেলি গো আসার না ট্যাঙ্কি নদী যাবেন না অমৃতসরবাসীরা নদীরে নদন গু আসার না নদীবে মা বড় করি আর নইলে আয়ে ঠকি যে ইঙ্গু আসিয়ে আরো বড় হাত দেখুন না গরত তাই নবর দে আর আসান মিয়া ইয়ে আয় গরত করে দেখুন আরো দুশোর দি মরতি সোনিয়া ইবের হায়াতুল্লাহ গত বছর দোয়া করা গিয়েছে না হায়াত বাজি না হমি ইবে কত বছর হইতে আমি মরে জিঙ্গু ইয়া আল্লাহ রাখি না আর হদুকুন কিছু দম পরি মনে করি নোয়াইদা আছে না নাই আল্লাহ খোয়ার নল আসে দেনি ঠিক না ঠিক আল্লাহ আর কবুল করো পৃথিবীর জগৎবাসীরা আমি যদি শুধু সাদাতে কারবালার সমরা নিয়ে ওয়াজ করি রাত যাবে দিন আসবে দিন যাবে রাত আসবে শেষ হবে কথা বলতে হবে আজকের যুব সমাজের জন্য যেহেতু যুব সমাজদের পক্ষে কমিটিরা আজকে মাহফিল সাজাইছেন সুবহানাল্লাহ বলবেন শরাব কি বুড়োলা হেদে না জোয়ানোলা হেদে নমাতে জানা করতে জোয়ানোলা না বুড়ো হলে জোয়ানোলা হন না ও মনোযোগ দেন না কেন ইমামে হুসাইন গোটা বিশ্বকে তাক লাগাই দিলেন খবরদার 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 61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিনে ইয়াজিদ চেয়েছিল চরিত্র খননকারী বড় সিটার বাটফার যার নাম ইয়াজিদ নাউজুবিল্লাহ বলবেন না আগে বলেছিলাম এক হাতের মধ্যে শরাবের পেয়ালা আর এক হাতের মধ্যে সুন্দরী সুন্দরী নারী নাউজুবিল্লাহ বলবেন না আর সে হলো খলিফা যেটা ফাঁস করে দিলেন ইমামে হুসাইন কারবালার জমিনে হুরবিন রিয়াহিকে চিৎকার দিয়ে বললেন এ হুর চলে আসো হুজুর কেন 1000 সৈনিকের কমান্ডার একটি প্রদেশের মালিক হব স্বর্ণের থলে পাবো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা পাবো দিরহাম পেয়ে যাব বলে যে বন্ধু দুনিয়ার লালসার মধ্যে পড়িস না যত টাকার মালিক যত সম্পদের মালিক এটি ক্ষণিকের জন্য আজ না হয় কাল তোকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে ঠিক না ঠিক আরো জোরে যেমনি ভাবে जिंदगी एक कराया का घर है सुभान अल्लाह आरो जोरे जिंदगी एक कराया का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक कराया का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा ठीक ना बंधुरा আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে গ্রহণ করতেই হবে আল্লাহর কোরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো ইদা জাজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতা ওয়া লা ইস্তাকদিমুন মৃত্যুর দূত যখন আসবে লাব্বাইক আপনাকে বলতেই হবে নিঃশ্বাস ফেললে তুলতে দেবে না নিঃশ্বাস তুললে ফেলতে দেবে না এটাই হলো মুনিবের খেলা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ এ হামিদচরবাসীরা খোদার কসম পৃথিবীর জমিনের মধ্যে 14টি বছর 14টি নোহের কিস্তি পেয়ে গেলেন আগামী বছর হয়তো থাকতে পারেন নয়তো বা চলে যেতে পারেন কিন্তু ঈমান রাখেন
আজকের বৈঠকের কারণে আপনার জন্য জান্নাত বরাদ্দ হয়ে গেল। জাহান্নামের বাবাও ধরে রাখতে পারবে না। ওয়ামাম মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন কবরাহু মাজার মালাইকাতে রাহমা। আরে বাইতে মুস্তাফার প্রেম যেই মুমিনের অন্তরে থাকবে ৭০,০০০ ফেরেশতা হামিদচরবাসীর সাধারণ কবরস্থানকে সাধারণ কবরে এসে নিত্য নতুন ফেরেশতারা আপনার কবরের জিয়ারত করবে। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বন্ধুরা বাবারা আমার, কারবালা মানা কান্না নয়, কারবালা মানা হলো পৃথিবীর জমিনের মধ্যে ক্যারেক্টার। সুবহানাল্লাহ। কারবালা মানা ক্যারেক্টার, চরিত্র। সুবহানাল্লাহ বলেন না। ইমামে হুসাইন কারবালার জমিনের চরিত্র শিখাই দিলেন। এজিদের চরিত্র ছিল শরাব পান করা, ইমামে হুসাইনের চরিত্র ছিল শরাব পরিহার করা। এজিদের চরিত্র ছিল বেগানা নারী নিয়ে খেলকুদ করা, আর ইমামে হুসাইনের চরিত্র ছিল বেগানা নারী পুরুষ মোহাম্মদী ইসলামের মধ্যে এক কাট্টা হতে পারবে না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলো না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বন্ধুরা বাবারা ভাইয়েরা আমার, ১ নাম্বার পৃথিবীর জগতের শিক্ষা হলো ইমামে হুসাইন হকের পক্ষে ছিল, ইয়াজিদ বিপক্ষে ছিল। এই জন্য হককে চেনা। ইমামে হুসাইনের চরিত্র, ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এলান দিয়ে দিলেন, হাই হাতা মিনাজ জাল্লাত। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। লাঞ্ছনার সাথে আমি ইমামে হুসাইন কখনো আপোষ করতে রাজি না। এজিদ চেয়েছিল তখ্ত তাজের জন্য সবকিছু কোরবানি করে দেব। যুবকদের শিক্ষা হলো আজকের দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা ভার্সিটিতে ভর্তি হতে যাই, চাকরিতে টেন্ডার, সব জায়গায় একটু হলেও ঘুষ নেওয়া হয়, আসে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। আর ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা সমস্ত যুবকদেরকে বলে দিলেন, ইয়াজিদ শিখাই গেলেন অর্থ দিয়ে, শরাবের ব্র্যান্ডের বোতল দিয়ে, জুয়া খেলা দিয়ে, ঘুষের মাধ্যমে দুনিয়াদারি চালানো যাবে। ইমামে হুসাইন বলে, খবরদার খবরদার, আমার নানার ইসলামের মধ্যে ঘুষ প্রথা হারাম। আমি ইমামে হুসাইন ২২,০০০ নয় ২২ লক্ষ সৈনিক যদি হয় আমি ৪ কোরবান করে দেব, এজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করব না। যেমনি ভাবে সূরা বাকারা শরীফের মধ্যে ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিলি ওয়া তাকতুমুল হাক্কা ওয়া আনতুম তা'লামুন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না, জেনে বুঝে সত্যকে তোমরা গোপন করো না। ইমামে আরে মকাম হুসাইন সত্যকে গোপন করতে দেয় নাই, মিথ্যা দিয়ে ঢাকনা দেয় নাই। জান কুরবান করব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবই করব। দুনিয়ার যুব সমাজকে শিখাই দিলেন, কোটি জন যদিও হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি যদি তলোয়ার ধারণ করো, জান কোরবান করো, আমি ইমামে হুসাইনের জান্নাত তোমার জন্য ওপেন থাকবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার, একদিকে ৭২ আর একদিকে ২২,০০০। দুনিয়ায় দেখলো শাহাদাত, ইতিহাস দেখলো ইসলামের বিজয়। দুনিয়ায় দেখলো শাহাদাত, ইতিহাস দেখলো ইসলামের বিজয়। ১৪৫০ বছর আগে লব্বাইক ইয়া হুসাইন, লব্বাইক ইয়া হুসাইন, এখনো সেই স্লোগান আছে, লব্বাইক ইয়া হুসাইন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য পৃথিবীর জগৎবাসীরা লব্বাইক ইয়া হুসাইন, লব্বাইক ইয়া হুসাইন। ইয়াজিদের নাম কেউ রাখে না, ইমামে হুসাইনের নাম সবাই রাখে কি রাখে না? হুসাইনি পরিবারের জিকির আছে না নাই? ইয়াজিদের জিকির আসেনি? আর দাড়িওয়ালা, পাগড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা, পাঞ্জাবিওয়ালা, মিসওয়াকওয়ালা, ঢিলাওয়ালা, লম্পা জুব্বাওয়ালা, কপালে দাগওয়ালা, হাঁটুতে জটওয়ালা, এজিদ নাকি ৫ ওয়াক্ত নামাজি, এজিদ নাকি হাফেজে কোরআন, এজিদ নাকি বড় আবেদ। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না?
আরো জোরে বলো না নাউজুবিল্লাহ। আর ইমামে হুসাইন বাতলাই দিলেন ইয়াজিদ এখনো নাপাক, গোসল থেকে পাক হইতে পারে নাই, গোসল দিয়ে নেজাসতের গোসল, জানা করার পবিত্রতা অর্জন করতে পারেনি। সূর্য উদয় হয়ে যাবে, ডাক পড়ে গেল দামেস্কের জামে মসজিদ থেকে, আপনি কেন বসে আছেন? বলে যে নামাজ আমি একটু গোসল গাসল সেরে পরে পড়বো, তোমরা পরে নাও, সমস্যা নাই, আল্লাহ গফুর গফার ক্ষমা করে দেবেন। আর ইমামে হুসাইন বলেন পৃথিবীর জগৎবাসীরা হুশিয়ার, তোরা সাবধান, ইমামে হুসাইনের মামলাটা স্পষ্ট হয়ে গেল। যেমনি ভাবে আদুত জব সর পেতে তুলে হুসাইন বলে, হুসাইন गिर के सजदे में बोले मदीना वालों गवाह रे ना, मदीना वालों गवाह रे ना, दुनिया वालों गवाह रे ना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। বলবেন না সুবহানাল্লাহ। ইয়াজিদ বলে দিলেন যে নামাজ কাজা হলে কোনো সমস্যা নাই। আর ইমামে হুসাইন বলে সীমার অপেক্ষা করো, ইবনে জিয়াদ অপেক্ষা করো, খবরদার হুলি বিন ইয়াজিদ অপেক্ষা করো, যুদ্ধ কি শেষ? বলে যে না না না, আমি কারবালার জমিনে হযরতে মাওলা আলীর ছেলে মা ফাতেমার তনয়, যে মার বাবার জিন্দেগির মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয় নাই, সেই মার বাবার সন্তান আমি ইমামে হুসাইন। ইয়াজিদ চেয়েছে নামাজ কাজা হয়ে যাক, আর ইমামে হুসাইন বলে যুদ্ধ থামিয়ে আবার যুদ্ধ করব, আমি 2 রাকাত জুমার নামাজ মুসাফির হিসেবে আদা করে দেব। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যুবকদের শিক্ষা আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, পৃথিবীর জগৎবাসীকে ক্লাসে 50 জন, একা একজন নামাজি। ক্লাসে কয়জন? 50 জন। নামাজি কয়জন? বন্ধুরা বলবে এক্সট্রিমিস্ট, অর্থাৎ চরমপন্থী যারা আছে, পাগলামি শুরু করলি। আমি বলবো যে আল্লাহর কাছে একজন হকপন্থী আর 1000 জন বাতিলের চেয়ে দামি। হকপন্থী কয়জন? একজন। আর 1000 জন নামাজ পড়বে না, রোজা রাখবে না, হজ করবে না, যাকাত দেবে না। ইমামে হুসাইন বলে মর্দ হক বাতিল সে হরগিজ খৌফ খাসকে তানগি সর কাটা सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। বাগর বাচ্চা হজন, ইয়েল কুকুরের বাচ্চা, ইয়ের কুত্তর বাচ্চা, ঠিক না বেটি? নামাজ রোজা ও যাকাত দাড়ি ডুবি ব্যাগিন আছে না নাই? জান নাকি আর হতা খেয়াল আছে না? আবা কাবা পাগড়ি জুব্বা দেখতে বড় শান, মুনাফিকের বড় ভাই তারা দাজ্জালের সমান। আবা কাবা পাগড়ি জুব্বা দেখতে বড় শান, মুনাফিকের বড় ভাই তারা দাজ্জালের সমান। উপরে তার নামাজ রোজা দেখতে লাগে কতই সোজা, উপরে তার নামাজ রোজা দেখতে লাগে কতই সোজা, অন্তরে তার পিছে বড় ইবলিস ও শয়তান। প্রভু দয়াবান, আমার প্রভু দয়াবান, আমাদের বানাইল অতি ভাগ্যবান। এমন নবী দান করিল নাই তার সমান, সেই নবীর গোলামিতে জান করো কুরবান। সারা দুনিয়া এই জন্য আলা হযরত আমার ডক্টর ভাই কিছুক্ষণ আগে বললেন না, তার সাথে একটা কলি দিল হে वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। বলবেন না সুবহানাল্লাহ। दिल का वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो
कदमों पे कुर्बान आ गया सर है वो सर जो तेरी कुछ आवाज नहीं बोलो ना सुबह अब इल्ले वाजुन ले फजर फाड़े जी भी उमर उमर फजर फाड़े बेल्लाई कि हारिए एक दिन बेशयिन दे অনরা তো পাইতেন না অনরা 10 তারিখ বলি ফুজুন বলি মনে করি হারিয়ে 3 নম্বরে ঢুকি গেল কারণ 10 তারিখ হলো আয়াত ওয়াজ নলে বেলাই চাই কে হামিদচর বাসি হলো আসলে তার কিনি বেলাই দে আরো হয়তো যতদিন বাসি আছি এতদিন আমিন হন না আমিন কে হারা মরে দেবে আল্লাহ হবে না কে অনরা দোয়া পর্যন্ত পরে কিন ভালো আল্লাহ কবুল করুক আমিন আর কেন বড় করে হন না দ্বিতীয় নম্বর যুবক হলো শিক্ষা কি পৃথিবীর জগতের ভিতর ইয়ালা ইবনে মুরহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তারতুন বর্ণনা দেয় রাসূল পাক হতে হুসাইনুন মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন মান আহাব্বা হুসাইনান ফাকাত আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ সুবহানাল্লাহ आरा इमाम हुसैन मोहब्बत करी बसिए दिन ना दुश्मनी करी अरे कि अन्य होना इच्छा আছে না বিরিয়ানি কি প্রত্যেক এলাকাত নাই দোয়ানে দোয়ানে নাই কিন্তু আবার ব্যাগ বিরিয়ানি তো বিরিয়ানি হামিসর বিরিয়ানিও সুবহানাল্লাহ না একবার আজিয়ে নিয়ত করি ফেলেন তবু রোগ যারা হবেন যে রোগ ডাক্তারের ওষুধ দিন নসারের আর সাজি বাজিরে স্মরণ করিবেন আর সাদাতে কারবালার ঈমান মুহাব্বতান রাখিবেন সুবহানাল্লাহ না মাঠ আর বসিদি কারবালার জমিনত সাজিবাজি আর সাইলই ঈমান রাখি মুহাব্বত করি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আর গোটা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে যে দিকির রুগই আবাদান আয় আজিয়াত তবরুকিন হাদিইন শাফাল্লাই সুবহানাল্লাহ না क्या बेलायत तो सम्राट हल्दी मौला अली शेर खुदा और सम्राट और फुआर जिक्र मुद्दे आरा बसी जरा मोहब्बत ये ले मुरीद तक जो मोमेन इरे मुरीद तक जी अकना बोलो कोई सवाल ना रहो अल्लाह रा ब्याकरण कबूल करो अबा ওয়াজরে বেশি ফরদিন আবারাই এলে যুবকর একান 10 কান অ্যাওয়ার্ড ইমামে হুসাইনের সাথে কারবালার দিকে বড় করে সুবহানাল্লাহ না হইবেন এক এক সময় এক এক কান দুজি আই এটা ন হই দি এলে হনো কথা নাই তারপরও ইকনা করি ইয়াদা করলাম না আল্লাহর বুঝিবার তৌফিক দাও আল্লাহ খোদে ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইত সুবহানাল্লাহ হনো মারফু আল্লাহ হনো বাফরফু আল্লাহ আই খোদাই জান্নাতের জামিনদারি নলই মওলা হাল্লাই লইউদে আর খোদাই খোদে যারা আন নবীর ঔলাদ ইতালার ব্যাপারে যে দিন হইব আই খোদাই হইতে আর কুদরতর হইতে আল্লাহ বাজাবেলা ইতালার দাগ ফইতাম নজুমাই বড় বড় না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এগুলো দিয়ে হাসানি এবং হোসাইনি বংশ আছে না নাই এখনো গৌসুল আজম মাইজভান্ডার আরো সেই সিরিকুর আরো শাহজি বাবা এল্লে বেলায়েতের ওলি আল্লাহ কল একগ্র সদরা শায়রি অদদে সৈয়দ দাদা মেরে দেবে কই বড় বড় না সুবহানাল্লাহ कि आप नबी और औलादर हमल दी कियामत পর্যন্ত তাবলীগ ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছাই যাবে এখানে বড় করে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এই যুবকগুলোর শিক্ষার ভিতর আজ যদি একখান হইতাম যাই সময়ের পরিধি ভাঙিব এত ছোট্ট ছোট্ট করে একখান নিবেল্লা মনে হতে যেহেতু আজিয়ে হিলফুল ফুজুল আনারুল্লাহ শাহজি রহমতুল্লাহ আলাই যুব কমিটির ভাই হল ঠিক না তো যুবক হলে যাতে বুকুল্লয় বাধা নেই এটা হনকে গুতলে হন হামবো না সারে দুনিয়া হো মুখালিফ कुछ भी नुकसान नहीं डर नहीं कुछ गम नहीं जब रहमते रहमान है ठीक ना बेटी আর ভাই অকল যারা দুষ্টামি করতে লাগুন ইয়ানের বিরুদ্ধে হাম করতে লাগুন আল্লাহর ওয়াস্তে আত গোছা পেলাম ইয়ান ঐতিহাসিক মকবুরে গি
ফাল্লি সাহায্য করুন, নফাল্লি নীরব থাকুন, ভাঙে দিবার চেষ্টা করছুন। একবার বন্ধ করুন তো আমি সরত খবর হইব আওলাদের রসুলের প্রেমর মাহফিলত কিলাম আছে। ঠিক না ভাই? ঠিক। আরো বড় করে অম্বরিব বোধকে গুমজার দে ফেট করার দা আছে না নাই? কোন ব্যাগুন বেইমানের দল এজিদের দল কোনদিন ইমাম হোসেনের জিকির করিব না? কোন বাতিল ফিরকার মসজিদ মাদ্রাসা খানেকাত আছে না ইমাম হোসাইন? সুন্নি হলের ঘরে ঘরে আছে না নাই? দুয়ারে দুয়ারে আছে না নাই? 1 তারিখ হইতে 10 তারিখ পর্যন্ত ফাতিহা চলেন না চলেন? আর আমি শরৎ তো 1 তারিখ হইতে 10 তারিখ প্রত্যেক দিন মানে দিলেন বড় করে ওটা সুবহান। আর আল্লাহ খুশি না নারাজ? এ কারণে একখানা করি যদি আল্লাহ গুট্টি দেন আয় খোদায় গঠায় দি। ইমাম হোসেন শহীদ ওই দেন আয় খোদায় শহীদ ইয়ান গড়া দি। আর নবীতে ফসল রসুল 14 তারিখে সাঁদরের টুরে পর্যন্ত অনানো না, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর মরা ফোয়ার সেটা পর্যন্ত অনানো না, মকামে সোবার মধ্যে মৌলা আলী শেরে খোদার আসরের নামাজ না পরে সূর্য ডুবে গিয়ে তুল্লুন অনানবী না, ফাত্তরের কলমা পরে অনানবী না, সলমান ফার্সির 300 বিজুর হাজুরুর বীজ সিদ্ধ করে দিয়ে দেয় উঠুনু সিদ্ধ বীজ কোনদিন উঠে না। কিন্তু আর নবী এখন আয়রে নবী দিবে সিদ্ধ করা বিজুত্তুর সারা তুলির তারিখ সুবহানাল্লাহ। কিন্তু যাতে না জবা গই হে জোশে रहमत पे उनके आंखें जब आ गई है जोश रहमत पे उनके आंखें जलते जलते बुझा दिया जलते बुझा दिया रोते हंसा दिए उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए जिस राह चल गए ऊंचे बसा दिए हैं सारा दुनिया। করুণা ঢেউ জাগে তারি নয়ন কোণে, করুণা ঢেউ জাগে তারি নয়ন কোণে, কান্নাই হাসি ফুটালেন কান্নাই হাসি ফুটালেন জ্বালানি বা এদি সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বন্ধুরা আবার বাইরে আমার দীর্ঘক্ষণ তকরির করা নয়, একটু করে ইঙ্গিত দিয়ে দেওয়া। মাওলা কারবালা কেন আল্লাহ এলান করে দিলেন এমন কারবালা আমি গোটাইলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ। কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়। আমি চরের জমিনে 1450 বছর পরে মাদ্রাসা ময়দানের মধ্যে শাহজি ফুরকানিয়া মাদ্রাসা ময়দানের সমস্ত জায়গা কানায় কানায় ভরপুর হয়ে যাবে। ডায়াবেটিস রোগী হবে, ব্লাড প্রেশার রোগী হবে, 50-60 বছরের উপরে হায়াত পাবে না। ও রাসূল আমল যদি না থাকে ওরা কেমন করে জান্নাত পেয়ে যাবে? আমার নবী বললেন আল্লাহ যদি রূহ নিতে মন চাই আমার রূহটা নিয়ে নাও, আমার উম্মতকে আমি ছাড়তে পারবো না। আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ সুযোগ পেয়ে গেলেন, জিবরিল অনের আগের থেকে গুতাইতে লাগলেন কাসেম তৈয়ব তাহের, ইয়া তোমার কাসেম তৈয়ব, ইয়া আল্লাহ তোমার মাহবুব মুস্তাফার দুটো ইয়া তোমার 3টি সন্তান নিয়ে গেলে, কিন্তু ইমামে হাসান হোসেন দিয়ে আমার নবী তো আওলাদের সুখ মিটাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা জিবরাইল তোতে পেট খরাব দে না, আচ্ছা তোরা দাহাই মনে। আমার নবীর দরবারে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ শাহজি হামিদচরের জমিনে শাহজি ফুরকানিয়া মাদ্রাসার ময়দানে
14 বছর পার হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? অনেক পাপি, সবাইকে পার করাইতে হবে। আমার নবী বলে যে মাথা তুলবো না, সবাইকে দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সবাইকে দেব, কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়। আল্লাহ তোমার কি চাহাত, আমার কাছে যদি সাধ্য আছে আমি দিয়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। আমি দিব নয়, দিয়ে দিলাম। রসুল একেলা করে চিন্তা করুন, কারবালার জমিনে জানতেন হাজার হাজার তীর বললাম নেজা তলোয়ারের আঘাত হইব, গোস্ত টুরো টুরো জরি পড়িব, নবীর পরিবারের মাইফরের ওরনা সিঁড়ি নিব, হানদ্দুল সিঁড়ি বেলাইব, নাগফুল সিঁড়ি বেলাইব, হসুর কুলি বেলাইব, বেইজ্জতির স্টিম রোলার সেরা জনমর সম্মুখীন হইব, উদ্দি কুরসো হারিব, শির খার দুধুর বাচ্চারও জান্নার কোরবান করে দিব, মরফুয়া ব্যাকুন খতম করে দিব। আর নবী যার 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 সগুর পানি বেলার ও রসুল সর্বশেষ আল্লাহ আর কিছু না হইবে, আর নবীর কথা না আর কিছু হইতাম না। আর নবী তাস্করি সিজদারে তাকি আল্লাহুম্মা আতিল হুসাইনা সাবরা ওয়া আজরা। মাওলা আমার হুসাইন যখন এই সময়ের সম্মুখীন হবে, 61 হিজরির 10ই মুহররম আসবে, আমি মুস্তাফা নবুয়তের দোহাই শপথ দিয়ে বলছি, আমি চাই না আমার ইমামে হুসাইনকে আমি কোরবানি দিয়ে দিলাম। আমার শাহজির দরবারের সমস্ত হামিদচরের উম্মত, বাংলার সমস্ত উম্মত যারা আওলাদে রাসূলের প্রেমের উন্মুক্ত প্রতীক হবে, আমি তাদের জন্য কোরবানি দিয়েই দিলাম। কষ্ট লাগবে না? আজকের মাহফিলিয়ান দরকার আছে না? মাহফিলিয়ান কিয়ামত পর্যন্ত এই মাঠের মধ্যে অনরা সন না হারা হারা আছে আত্মরম করে আরোগ্য নারা চুরে করে দিতে পারবেন না চাই। কষ্ট হয় না? এরা আয় জানি দি আত্মার খন করতো না, ইয়েন টিকিটালি হামি চোট টিকিতে হবে না, সাজি বাজি ভাঙানোর রোদ করছে না। আর নইলে হামি সরিয়ান ফাইতেন না, ওরা ভাঙা বন্ধ করছে তখন। তো ওনারা গুন গাইতে লাগবেন না, সাজি বাজি ঈদে ইমাম হুসাইনের হারণে ইতিহাস কলম আওলাদ রাসূলের প্রেম দিনতা কি বলি না বলি, আওলাদ রাসূলের মোহাম্মদ যাত্রা আসিবার নাম বলি। সুবহানাল্লাহ। অবা হামিদচরের জমিনিয়ান যদি আবাদ হই, ঐতিহাসিক হামিদচরের রূপ লই মাহফিল বোধ দেখি আই অনরাতুন বোধ মানুষ আই মাহফিল তুন উড়িয়া দি তাহিরের মাহফিল হাজার হাজার মানুষ আর আধা ঘন্টা লাইবেল্লাই বোধ চাই, কিন্তু আমিশ্বরবাসীর লাই ঋণী দেয় আয় অনরা হাসে ঋণী। আর জীবনে তো ওরা নিষুদ্ধ করে দিতেন না। বছরে আর তিম্মাইফল্লাই 3 ডেক জাত দে মরি ডেক এ হামিদচর জমি নতুন আর তিম্মাইফর মা বাপ পড়িয়ে রে আয় হামিদচর বাদ দিতে জম না, তো হামিদচর আর বাদ দিলি দগুই আর দন্ন দিলেও চেষ্টা করছি মাহফিলে। আমিন হন না? এই মাহফিলি জ্ঞান যদি টিকিতা হন না ব্যাকুণ হন দেরি না করছুন ওয়াজ করে বেলায় সুযোগ নতুন নিউজ যার আছে এই মাহফিল ইয়ান টিকিতা বেল্লাই 1000 অলিয়ল কান্দি গল্লি আমরা বহুত বার দেখাই গৌসুল আজম 1000 গৌসুল আজম, আরো শাহজিবাজি 1000 শাহজিবাজি, আরো খাজা গরিবে না 1000 গরিবে নামাজ এক কান্দি গল্ল। ইমাম হুসাইন উঠেঙ্গ দুলেব না বড় করে হন আর কিছু জিনিস নবুঝি যারা অলি আল্লাহর ফল আই ইতার হাসা আবদার রেকম দে ফলায় গরম, কিন্তু সার্থক বুঝে ইমাম হুসাইনের মাহফিলিয়ান টিকে রাখতেন ঠিক না? সাই হামিদচরবাসী হল বিল্ডিংয়ের মালিক, সম্পদের মালিক, জমিদারির মালিক, অনর গাড়ির মালিক, বাড়ির মালিক, বারাগরের টেঙ্গাইতে লেগুন খালিয়ে মরি গেলি শেষ। কিন্তু আর ইমাম হুসাইন হতো মরিজন মত্তর, ইমাম হুসাইন তোরটাকে দেখুন
তোর খবর জিয়ারত 70,000 ফেরেশতা ঈমান লই মুরিদ তারিবি বিউটি পার্লারের সজ্জা করবি রে হারামে ইফাজিলে গরুই জান্নাত যাই এলে বধুর মতন সাজি জান্নাত পাবি আকারা বড় করে সুবহানাল্লাহ স্যার ওবা দেরি নগরী অডিয়েন্স আজিয়ার এই সমস্ত প্যান্ডেলত যেটুকুন বাপ ভাইও আসল বাহারে আওয়াজ দিলে কিন্তু মা বই নকল যারা স্বামী নাই যারা সন্তান নাই এটা খবর পৌঁছাই নবারের মিডিয়ার মাধ্যমে চাইতে লাগুন আর আওয়াজ দিতে লাগুন দেরি নাই মাত্র 20 মিনিটের সময়ের ভিতর গোটা 10 দিনের হাদিয়ে আল্লাহ দিয়ে দেখাইতে দে ইবের আজিয়ে 10ম তারিখ আমিন হন না সাই উগ্গ উড়ন সাই আর আওলাদে রসুল ইমাম আলী মকাম হুসাইনি তস্করাত শরিক শামিলই নিজের বাপর গুণ মার গুণ দাদার গুণ দাদির গুণ নানার গুণ নানির গুণ নিজের গুণ বউর গুণ মাপ করে বেল্লাই বড় হস্ত পর্যন্ত হস্ততুন উদ্ধারে বেল্লাই ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়া নিজে হায়াত বাড়ে বেল্লাই ইমাম হুসাইনের চাইলে হায়াত বাড়াই দিতে সুবহানাল্লাহ না কে ইমাম হুসাইন ইবনে নবীর নাতি না তো কুদরতের ইন্না আতাইনা কাল কাউসার অসংখ্য নিয়ামত আর নবীর আদত আছে না নাই তো আয় হইলে উনিব না ইমাম হুসাইনে হইলে উনিব তো আজ এই ইমাম হুসাইনের তস্করার মাহফিল নিয়ত করি বইউন নিজের গুণা বাবার গুণা মার গুণা বিবির গুণা ব্যবসার মধ্যে কামিয়াবিল্লাই আগামী বছর বড় বড় নিয়ামত কল ফাইবেল্লাই 1 বছর টাইম হইলে মুজদৈন্য কলে কেন মুখ খুলন গরুদৈন্য পরে এই মাহফিরুত ইমাম আলী মকাম সৈয়দুস সোহদা ইমাম হুসাইনুর নামিয়ে জেতা রাখি বেল্লাই জান্নাতের মধ্যে ইমাম হুসাইনের লই তাই বেল্লাই নিজের তকদিরের পরিবর্তন করি বেল্লাই হায়াত বাড়াই বেল্লাই ইজ্জত বাড়াই বেল্লাই পারিবারিক সমস্যার সমাধান করি বেল্লাই দুশ্মন হেদায়ত পাই বেল্লাই ইয়া তো বা হারাক হয়ে যাবে বেল্লাই হাতুর মনে সার 10 দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক খিলফুল ফজুল আনারুল্লাহ শাহ রহমতুল্লাহ রাই যুব কমিটির সাদাতে কারবানার মাহফিল ইয়েন হাতে হাতে রাখি বেল্লাই মনোহর দেরি গল্যবাদী একটা মানুষের নাম তো আনিয়েন হই নাই খুব তরিত গতিয়ে সব মুজদৈন্য হনাসন উগ্র বুড়ো বাপ উগ্র জোয়ান ভাই যারা যারা আসন টাস টাস করে দিয়ে জন উগ্র মুজদৈন্য হনাসন যে 3 রক্ত বাইরিব যত উনি ফোড়া বানাই এতে কিন গুণা ফ্যামিলির তোর মাপ যে 3 ক্যাশ এতে কিন গুণা ফ্যামিলির তোর মাপ যে 3 ক্যাশ এতে কিন রহমতের কামনা ক্যান্সার রোগে যান নফাই রিং যান বন নভরে দুঃখ দুর্দশা মুসিবত উদ্ধারী এবং আগামী 1 বছর আসতে 9 গুণ ব্যাংকত লাই দিবেন স্পেশাল পাওনা আর 1 গুণ দিবেন 10 গুণ উত্তর মান জা বিল হাসনাতে ফালাহু আশরু আমসালহা বালা কাজ করলি আল্লাহ দিবেন 10 গুণ 9 গুণ লাই দিবেন 1 গুণ দিবেন যারা হিসাব নিকাশ করি 9 ফোন ঘোষণা দিল নতুন সাই বাহাদুর মন ফোন আসন চট করে তিয়ান ভরিব আয় বড় হই ছোড়ন হই আমি সরস জমিনত মা ভাই জন্ম দিয়ে দে এলে যোগ্য সন্তান হল এরা আছে দায় হইতে দেরি না করছো না বা জীবনত বোধ কেনা হাইয়ুন বোধ কটারি মাঝুন আওলাদে রসুল যারা মহব্বত করলে অলিও আসামি যারা মহব্বত করলে তকদির পরিবর্তন হয় যারা প্রেমর কারণে জান্নাতীয় যাইতে পারে খন আসন উগ্র মজদুর বলে দিয়ে জানাবা আর দুটো গরু নিয়ে সাহায্য আটলো তোলা আর উঠছে দাদা আর গরু কেয়া লাগি আই আল্লাহ গরু 8 দিন আর বাজানোর হয়ে দিবে গরু নো ইবাসান না যায় মুশ বানা দি ফোন মুশন আজকে মোশরে মসজিদ গেলে আশা দিবা জানা নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত নারায়ে গাউসিয়া ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালা খিলফুল ফুজুল আনারুল্লাহ শাহী যুব কমিটি বড় খাদেম জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম একটি মহিষ আল্লাহ তুই কবুল করো আরো বড় করি হন না আমিন খেতে বুতে জহুরা করি দাও
আশার বাগানের মধ্যে ফুল ফুটে দাও, তকদিরের পরিবর্তন করি দাও, হায়াতান তৈয়বা তবিলা করি দাও। আল্লাহ যত হাজার টিয়ার মোষ তত লক্ষ টিয়ার মালিক বানাই দাও। ইয়া আল্লাহ যে তিন কেস এ তিন গুণা মুক্ত করি দাও, এ তিন রহমত নাজেল করো। আল্লাহ পারিবারিক জিন্দগির মধ্যে আল্লাহ তুই শান্ত করি দাও। আল্লাহ তান গুণা তার বিবির গুণা মাফ করি দাও, মা বাপ দাদা নানানি গুণা মাফ করি দাও। ও মৌলা, প্রত্যেক বছর নিশ্চিত তুই বাসা রাখতে লাগবে আরো শমসু বাবারে আল্লাহ আর নবীর প্রেমত আওলাদের রসুলের প্রেমত হামিদচর বাসিরে আল্লাহ একটু উৎসাহিত করি বেল্লাই। মাওলা উগ্র মশুর ইন্তজাম সদা সর্বদা রাখি গরুর এই বছর আয় গোলামার বাচ্চা গোলাম মোষ বানাই দিলাম। মাওলা যত হাজার টিয়া দিয়ে মোষ লেবু অত লক্ষ টিয়া তাহলে তুই মালিক বানাই দাও। আল্লাহ শারীরিক সুস্থতা দান করো। আল্লাহ অফুরন্ত ব্রেন তুই কোষাদা করি দাও। আল্লাহ মনর সিন্দের দূর করি দাও। কামিয়াবির সুফান দান করো। বড় করে আমিন হইবেন।